नुह कि जोड़ाए नुह 8-10टा गाई आसिक जदि मो बाईरे पशिबे ये गाँव में भद्र लोक ना पंचायत बसैबी मु कही दउची कि आइच ना नहीं आज जुहारे जुहारे नवघन भाई सबुदिन संज बुड़टारे एड़े जोरे पाटी कले हा माल पात कौन अरे लंकारे हरि शब्द आज मो ना मन अछि आपणकर मुंड बोधे आज ठंडा अछि मो मुंड आज ठंडा अछि आज्ञा लंकारे पुनी हरि शब्द हाँ माने तमे कहिबाकु चाहुच कोन कहिबाकु चाहुची आजी मो पाटी सुनी की नवघन भाई एकाथरे मो ना मन पकेई देले मने पकेई देली मुंड बिगिड़ी जाईची पंचायत बसिबो न्याय निशाप हबो कहि दउची पुणी कोन हैला पुणी कोन माने मो बाईरे आसिकी 8-10टा गाई पसिचती आय तमरो गाई रखिबो क्षीर खाइबो तमे तम घरे रखिबो ना मो बारी आउ अछि मोला गोरु गाई कथा फिटी जाईथिबो ना ताकू संजबुड़टारे छाड़िबो किए जेमे कथाटाकू एमिति पेटेई जाउच माने आउ तम गाई नुह तो ना 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 मु गाई की बाहर को छाड़ेनी तमे कोन छाड़त ना कोन पघारु फिटिले गाई गला से तनी कि जुआडे मन सियाडे पसिबो हेठी नवघन भाई कार्तिक मास सोमवार आ घरे नुआ बोऊ को टिके पनीर देई के आईची तेबे आ मु नुहाउ किए बा पनीर हां कोन पे आ देकी आसी जे आज घरे पनीर हेइतिला बोहू कहला जाओ टिके नवघन दादी घरे देई आसी आ बढ़िया बढ़िया आ भलो मन खुशी तो मला खुशी हबनी तमरो एमिति गाई थाउ क्षीर दही हो थाउ कोन हिटा कहिलो पनीर हो थाउ तमे आनी कि मो घरे दउ थाउ कोन हो नवघन भाई एबे टिके समय बळुची आ पिला छुआ संसार भितरे आ जहा तो कले पुनी टिके खाइबा सेति भाई पनीर कले टिके साइरे बंटा गुंटा हेला टिके भलो लागिला आज्ञा हम घरे केते कोन देइचो पनीर देइचे गले सिना देखिबे मला गले सिना देखिबी को मला खाइला भलिया देइथले खाइबी ना ओहो गाई रखिले तो गाई तो आमे पुनी लाभवान होबा ना नाही पिला छुआर घर मते सिना बेळ अंटिले हबो की बेळ नवघन भाई पशुपालन कले आमर लाभ हबो आमे दी पैसा रखी परिबा आमर आर्थिक अवस्था स्वच्छल हबो माने कोन कहिबाकू चाहुचो कहिबाकू चाहुची आमे तो चासी बंदी लोक चाष काम करूचे ता सहित पशुपालन कले आउ दी पैसा अधिका लाभ हबोनी तमे कहूना दी पैसार बुद्धि नाही खाली बकर बकर मोला जा पुनी कोन हैला जुग बदलुची हां आइ दिन थेला आमे गुहाले रे बळद बांधु थलु चाष बासरे नागु हेले जुग बदलिला हां यांत्रिक कृषि जंत्रपाती हेलाठू समय बळुनी नवघन भाई समय बळुची काम भलो होउची खर्च भी कम पडुची किंतु जो गो संपदर कथा ओहो सेटा तो मुख्य संपद आमर बळद थेले गाई थेले गोबर होउथला खत होउथला घर आगे रे गुहाळटे थिला गाई डाक सुबु थिला गाँ गहळी रो चित्र टिके अलगा थिला हो किंतु विशेष किछि परिवर्तन हेइनी नाइ म एबे बळद संख्या सिना कमिची किंतु गाई तो आमे रखि परिबा रखिचे ना आ छोट छोट पिला गडा आ केते कोन किनिबा आमे चाष बास करूचे तार बळका को आमे गो खाद्य कले आ केते लाभ तेमे सेइठे रहि जाइचो मु आगु को चिंता करूची कोन गाई संख्या आउरी बढ़ेइबे मु सेया कहूनी आउ जदि आमे व्यवसायिक भित्तिरे गो पालन करूछंती घरर आवश्यकता मेंटिला हां दी पैसा मध्ये आमे व्यापार वाणिज्य करिकि पाइले हेटी तमर पनीर करचो ताकु जदि बाजार को छाडिलो भलो दी पैसा बाहरिबो होला दी पैसा होउची ना आउ गोटिए पाठ रहि जाइची कोन वर्तमान कृषि जी आवश्यक करूची कोना जैविक खत सार सेटा मुख्य कथा नवघन भाई कारण वर्तमान समय रे पुणी थरे समस्ते जैविक सार को आपणै लेनी निहाती करिबा दरकारे समस्ते सचेतन हेलेनी सतर्क हेलेनी आ समस्ते जानिचंती रासायनिक सार पकेइलाठू माटीर उर्वरता कमुची आम देह पा खराब होउची तेनु आमे जैविक खत सार पाइबा केमिति घरे जदि गाई बळद थेबे गोबर गोमूत्र ए सब आगे पड़ी की चाषबास हो नथिला सेठी पाई हमकु गो वंश को बढ़ेबा को पड़िबो व्यवसायिक भितरे गो पालन करबा को पड़िबो तमे पनीर गंडिए मो घरे देई की आइचो मते एपटे भोक लागिला कोन छाड़ी देबी ना कोन ए नुआ बो पुणी रात्रि आडी पिठा दीपुंजा देई की जिबेनी हरि बोलो कथा किछि बुझु ना हो बेळ गडी जाउची संज घडी लोक श्रोता बंधु हमर अनेकी बइथेबे ताले शिव भजन सुनिबा ता परे चाषबास कथा आलोचना करिबा हो जगते सत्य तुम्हें शिव सुंदर तुम्हें ही जगते सत्य तुम्हें शिव सुंदर अनंत महिमामय देव देव महेश्वर तुम्हें ही जगते सत्य
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହଁ ସୋମବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣା ହେଲା ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ବି ପାଇଥିବ। ପାଇଥିବ ହଁ। ନାଇଁ ସବୁ ଠିକ ଯେ ପୁଣି ପେଟ ପାଟଣାର କଥା ଅଛି। ଓହୋ ଭାଇ ତମରି କଥା ଅନୁସାରେ ବା ଆଜି ଆମର ପେଟ ପାଟଣାରେ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ହଁ ମୁଁ ତ ଗାଈ ବଳଦଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି। ଓହୋ ତୁନି ହେଲେ ସିନା କହିବି। ଏଇଠି ନବଘନ ଭାଇ ହୁଁ। ଆଜି ଆମ ବୈଠକ ଘରକୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ହୁଁ। ପେଶା ଓକିଲାତି ନିଶା ହଉଛି ଗୋପାଳନ। ଓହୋ ଆ ବଢିଆ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଗୋ ପାଳନ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର ହଁ, କରୁଥିବେ। ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। କରିଛନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହଉ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ବେଉରିଆ, ଗ୍ରାମ ଜମପଡ଼ା, ଥାନା କୁଦାନଗରୀ, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ମୋ ପେଶା ହେଉଛି ଓକିଲାତି ଏବଂ ନିଶାରେ କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ। ପେଶା ଆପଣଙ୍କର ଓକିଲାତି, ନିଶା କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ଆଉ କରାଣ୍ଡିଆ ନଦୀ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁଟି। ତାହେଲେ ତ ବେଶ ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉର୍ବର ଜମିର ଗାଁ। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଉର୍ବର ଜମି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ବି ହେଇଥାଏ। ପଶୁପାଳନ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି ସେମିତି। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସ ନାଇଁ କରନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ହାରାହାରି 60% ଲୋକ ଚାଷୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଜୀବୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଚାଷ ହଁ, ହଁ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଓକିଲାତି। ହଁ। ପେଶା ଓକିଲାତି, ନିଶା ଚାଷବାସ କେମିତି କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖନ୍ତି? ନାଇଁ ସୋମବାରଠୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପେଶା ଓକିଲାତି ମୁଁ ଚଳାଇଥାଏ ଏବଂ ଓକିଲାତି ଆପଣ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି? ଏ କଟକରେ। କଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସରିଲା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଇଭିନିଂରୁ ସୋମବାର ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଚାଷବାସ। ଚାଷ ପଶୁପାଳନ ଏମିତି ରହେ। କେମିତି କ'ଣ ଦିଟା ଯାକ ବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିକୁ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନିଶାଟାକୁ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ନାଇଁ କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରୋନା ବେଳେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଭୋଗିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ପଶୁପାଳନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିନେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହଉଛୁ। ମୁଁ ତ 2 ଜଣ ଲୋକ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସୋମବାରଠୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମିସେସ୍ ତାଣ୍ଡେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥାଏ। ଆଉ ଶୁକ୍ର ଶନିବାର ରବିବାର ତ ମୋର ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝେ। ପଶୁପାଳନ ମାନେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଗାଈ? ହଁ ଗାଈ କେବଳ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି? କେତୋଟି ଗାଈ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମିଶି 6ଟି? ନାଇଁ ବାଛୁରୀ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ଅଲଗା ବାଛୁରୀ। କେତୋଟି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଅଛନ୍ତି? ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଆରାଉଣ୍ଡ 8ଟା। ତା ସହିତ ଆପଣ ବି ଚାଷବାସ କରନ୍ତି? ଚାଷ କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଧାନ ଚାଷ ହେଇଥାଏ, ମୁଗ ହୁଏ, ବିରି ହୁଏ, ପନିପରିବା ବାରିରେ ଲଗାଉ। ଏ ସବୁ ଚାଷବାସ ଗୋପାଳନ ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତି? ନିଜ ବିଲ ନା? ନାଇଁ ନିଜ ବିଲ। କେତେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ ଅଛି? 3 ଏକର ବିଲ। 3 ଏକର ବିଲରେ ଆପଣ ଚାଷ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଇ ଗୋପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହଁ। କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଚାଷବାସକୁ? ଆପଣ ଆଧୁନିକ ଉପାୟରେ କରନ୍ତି ନା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗେଇକି ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ନା କେମିତି କ'ଣ, ନା ସେଇ ମାନୁଆଲ ଉପାୟରେ ଆପଣ ନାଇଁ କରନ୍ତି? ଆଧୁନିକ ଉପାୟରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର କରନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ହିଁ ହଉଛି। ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା? ନାଇଁ ସବୁ ରେଣ୍ଟରେ ବି ରହିଛି। ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ କଷ୍ଟ, କାଠିକର ପାଠ। ତା ପାଇଁ ତ ଏବେ ସରକାର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବସିଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏଇ ପାଣି ପମ୍ପ, ଟିଲର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛୁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫାକ୍ଟର ନୁହେଁ କି ରିପର ନୁହେଁ କି ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଏତିକି ଯାକେ ଯାଇଛୁ। शुभेन्दु भाई आपण कहले मु चाष करे ता सहित गोपालन करे ए जे गोपालन को आपण केमिति कोन करंती गुहाळ केमिति बनेइचंती कोन केमिति आपण तो जेतु आपणकर वृत्ति होची ओकिलाती आपण जेते बेले जांती गाय बाछुर को देखिले त आपणकर पेट पुरी जाउथुवा। हां निश्चय सेम तो निश्चय सेही निसारे तो हम कारण कहंती गोमाता कहार ऋण रखंती नाही सब किछि आमे से गाय ठारू ही पाई थाउ क्षीर छेना ता सहित आमे मध्ये ताकू गोटे बिजनेस रो माध्यम मध्ये करि थाउ। घरे पहुँचले तो प्रथमे बैग थोई दे जाई गाई गुहाल रे तांको देखि आसिया कथा तांको आउसी दे आसिया कथा आज्ञा से कौन कहंती कौन न कहंती हम जानिनु आज्ञा से तो अकुआ कथा किए कौन कहंती हां हां अच्छा आउ से माने भी टिके उत्साहित होला बले मते लागंती आज्ञा ओ देखि देले हठात 5 दिन 6 दिन पर देखि देले से उत्साहित होला बले लागंती तांका पई तो दाना दिया हिताए आउ अच्छा कहंती गाय रखिले गायर बेसी खर्च हुए दाना रे दाना आपण केमिति कोन आकु आदाय करंती केमिति कोन दाना करंती जेहेतु आपण चाषबास करूचंती हुए तो आपणकर चाषबास रु ही गोखाद्यटा बाहरी पारथुव नय कि नाही चाषबास रु तो बाहरे छणंकुटा बाहरे किंतु तांकर स्वतंत्र दाना गोटे दिया जाए किणा है कि सेडा दिया जाए बाजार रु ताको आमे घरे तयार करि परिवार संभावना नाही ताको आमे से बजार रु किनि ना दबो
କେତେ କ'ଣ ପଡୁଛି ଏବେ ଚୁନି ଚୋକଡ଼ର ସବୁ ରେଟ୍? ନା ଚୁନି ଚୋକଡ଼ା ସିଧାସଳଖ ଦାନା ଆସୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ମିଶା ହେଇ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା। ଓହୋ। ଦାନା ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋକୁ 1350 ଟଙ୍କା 1400 ଟଙ୍କା 1500 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆଉ। ଆଉ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ମୋର ମା ଅଛନ୍ତି, ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ଅଛି। ଝିଅ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି? ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ 8 କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି। ଏ ସବୁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉଜ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି? ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ, ତାଙ୍କ ବିନା ତ ହେଇପାରିବନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଉଜ କ'ଣ ଗାଁରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର କାମରେ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଲବାଡି କାମରେ ଗୋପାଳନରେ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ବିଲବାଡି କାମରେ ଆଉ ସହଯୋଗ, ସେ ତ ମଜୁରିଆ କରି, ସିଏ ଆଉ ସହଯୋଗ ଖାଲି ହିସାବ ପଟ ରଖିବା କଥା ଏଇଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ ସୋସାଇଟିରେ ଦିଅନ୍ତି ନା ଆସିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରୁ? ନାଇଁ ସୋସାଇଟିରେ ଯାଏ, ସୋସାଇଟିରେ ଆସି ବୁଲି ବୁଲି ଘରୁ କଲେକ୍ସନ କରି ନିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରୁ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଛେନା ସବୁ ହଉଛି ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟର ମାଧ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ଷୀର ତ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ଆଉ ଛେନା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କରୁ, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ୱାର୍କ ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନା, ଖାଲି କ୍ଷୀର ସିଧାସଳଖ କ୍ଷୀର ଦେଇଦଉ। ସେ ବି ମାସକୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ବି ଦଉଥିବ? ହଁ କ୍ଷୀର ରୋଜଗାର ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଖତ ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର ଏସବୁ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି? ଗୋବର ସାଧାରଣତଃ ଗାଁରେ କିଏ ଜାଳ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମର ତ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବିଲକୁ ପଠେଇ ଦଉ ଖତ ହିସାବରେ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଦିନକୁ ଦିନ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମୁଛି, ମାଟି କଳା ପଥର ହେଇଯାଉଛି, କଳା ଖପରା ହେଇଯାଉଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମସ୍ତେ ସାରର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ମାଟି ଆମର ମା, ମାଟିର ଦିନକୁ ଦିନ ଉର୍ବରତା କମି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର। ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର। ଆପଣ ଯୋଉ ଜୈବିକ ଖତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜମିରେ ପକଉଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ କେମିତି ହଉଛି? ଫସଲ ଗୋବର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଖତ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର ହେଇ ରହେ। ଆଉ ଯଦି ସାର ପକେଇବୁ, ଆମେ ୟୁରିଆ ସାର ପକେଇବୁ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହେଲା ଆଉ ଡିଏପି ହେଲା, ଏ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ତ ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ହବ, ଧାନ ଭଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ବିଲର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତାକୁ ବଢେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ପରିମାଣ ନ ବଢେଇଲେ ସେ ଫସଲ ଆଉ ହବନି। ସିଏ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବର ଖତ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆପଣ ଗାଁରେ ଏପଟେ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଁର ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ନାଇଁ ସେ କଟକ ଯାଉଛି, ଏଠି ବି ଗାଁରେ ଆସିଲେ ଏଇ କାମ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତିନି? ଈର୍ଷା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ହିଁ ମଣିଷଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ଈର୍ଷା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ସେଥିରେ ବାଲାନ୍ସ କରି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ হয় ପୁଣି ବି ଚାଲେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ MA LLB। MA କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି? MA ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କରିଥିଲି, ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି କରିଥିଲି, ଦି ଥର କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ LLB କରିଛି। ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମୋହ ରହିଛି, ଆପଣ ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗାଁରେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁରେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଘର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ 6-7ଟା ଗାଈଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନିଅନ୍ତି କେମିତି? ସେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା, ୱିଲ୍ ପାୱାର ଜିଲ୍ରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଯୋଉଦିନ ୱିଲ୍ ପାୱାର ବିଗିଡ଼ିଯିବ ସେଟା ସରିଗଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଜମପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି? କିଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସେମିତି ରହିଛି? ଗାଁ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଗାଁ। ଆଚ୍ଛା, 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଅଛି। ଆଉ ଯାନି ଯାତ୍ରା ବି ଚାଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଶନି ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ଏମିତି 10ରୁ ଅଧିକା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବର୍ଷ ତମାମ ଯାନି ଯାତ୍ରା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଗାଁରେ ଭାଇଚାରା କେମିତି ରହିଛି? ଭାଇଚାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ଏଇ ତ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଯେତେବେଳେ ପଶି ଆସୁଛି ପ୍ରତି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ, ସେ ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ, ଭାଇଚାରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ ସେଠି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସୁଧାର ଆସିଯାଏ। ଆପଣ ତ ଶିକ୍ଷିତ, ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଗାଁଟା କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି? ପୁରୁଣା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ ଆଉ ନାହିଁ, ତେବେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯୋଉଠି ସବୁ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଥାଏ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଭର୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ।
ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏବେ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଏଗୁଡା ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଲେ ଭାଗବତ ପଢା ହବ କି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଗଲା ଗାଁର କଥା। ଚାଷରେ ଏକତା ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କଣ ଚାଷ? ମାନେ ଚାଷରେ ଏକତା ମାନେ ଆପଣ ମନେକର ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ କିଏ ଭାଇଆଳି ଚାଷ କରୁଥିବେ, ତାର ଗାଈଟା ବାଡେଇ ଦେ କି ଯେତେବେଳେ ଧାନ କଟା ହଉଥିବ ଏକାଠି ନେଇକି ହଳାକୁ ନେଇକି ନା ଯିବା, ନା ନା ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତା ଅଛି? ସେଭଳି କଥା ନାହିଁ, ଥିଲା ଆଗରୁ। ହଁ ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ବି ଠିକ ନୁହେଁ, ନାହିଁ ବି। ଆପଣଙ୍କର ବାପା କଣ କରୁଥିଲେ? ବାପା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଥିଲେ। କରୋନା ପିରିୟଡରେ ସେ ଚାଲିଗଲେଣି। ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଚାଷ କଥା ଆସିକିରି ବୁଝୁଥିଲେ। ଆଉ ଚାକିରିଆ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଚାକିରି ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ସହଯୋଗ ପରେ ତାପରେ ତ ଏଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଜ୍ ହେଲା ରିଟାୟାର କରିଗଲେ। ଆଉ ଆପଣ ବାପାଙ୍କର କିଛି କଳାକୁ ଆଦରିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ଯେମିତି ବାପା ଚାଷ ସହିତ ଚାକିରିକି ସେମିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉ? ଝିଅ ତ ପର ଘରକୁ ଯିବ, ଆଚ୍ଛା ଦାୟିତ୍ୱ ନয় ତ ଚାହୁଁଛୁ। ହୁଁ ହୁଁ ତେବେ କଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କହିହଉନି। ଚାହୁଁଛୁ ତ, ହୁଁ ହୁଁ ତୁ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମତିଗତି ଏବେ କିଛି ଜଣାପଡିନି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ତ ଚାଷବାସ କଥା ହଉଥିଲେ। ଆପଣ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଥିଲା? ଏଇ ଯୋଉ ଦାନା ବାତ୍ୟା ଆମର ଗଲା, ନା, ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି? ଦାନା ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତି ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି। କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଫସଲର ବିକ୍ରି ବଟା କେମିତି କରନ୍ତି? ହାଟକୁ ନେଇ କରନ୍ତି ନା ବେପାରୀ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ନା, ବେପାରୀ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଧାନ ତ ଏମିତି ମଣ୍ଡିରେ ଯାଉଛି। ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକତା ପ୍ରବେଶ କଲାଣି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। ମାନେ କେହି ଆଉ ହାଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ହାଟ ପାଳି ହଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବସୁଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମୂଲ ଚାଲ ହିସାବ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ସବୁ ଏବେ ତ ଅନଲାଇନରେ ବି ମଗା ହେଲାଣି ଅଟା। ଆଚ୍ଛା ଗାଁରେ ବି ଅନଲାଇନରେ ଅଟା ମଗା ହଉଛି। ଆଉ ଆକୁ କଣ କରାଯିବ? ସହର ଆଉ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ସେମିତି ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ କେବଳ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ, ସେ ସମାନ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ସତରେ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ସତରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଆପ୍ରୋଚ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ସେମାନେ ଖାଲି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଜଣେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛି, କିଛି ତାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ସେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ଦରକାର ପଡୁଥିବ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ? କରିବେନି କାହିଁ, କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଫସଲ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ଆମେ ଯିବୁ 3 ଦିନ ପରେ ଯିବୁ, ଆମକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଏଇଭଳି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିବେ ଗାଁର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଚାଷରେ ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିବା ସେତେ ଜିଣିବା। ହଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ, ଆମେ ତ କଥା ହଉଥିଲେ ଗୋପାଳନ ବିଷୟରେ। ଗୋପାଳନ ଆପଣ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କାହାଠୁ ଏଇ ପ୍ରେରଣାଟା ପାଇଥିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଈ ରଖିଲେ ମୁଁ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବି? ନା, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଥିଲି ଲାଭବାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ରଖିନଥିଲି, କେବଳ ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିଥିଲି। ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ରହିବ। କରୋନା ପିରିୟଡରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ, ଭାତରେ କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ, ପିଲା କ୍ଷୀର ଖାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏଇ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଘରେ ତ ବସିଥିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଆରେ ତ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ରେଟିଭ ବେନିଫିଟେଡ ଜବ ଗୋଟେ ରଖିବା, ବଢେଇବା, ଏମିତି କହିକିରି ମିସେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ବଢେଇବା କି ସିଏ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇଲେ। ହଉ ଆରେ ବଢିବ ଆଉ କଣ ଅଛି। ସେ ତାପରେ ଗୁହାଳ ଗୋଟେ ଦିଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁହାଳ, ମାଟି ଗୁହାଳ ହେଲେ ହବନି, ସିମେଣ୍ଟ ଗୁହାଳ, ତାପରେ ଗୁହାଳ ବନେଇଲୁ, ଏମିତି ଚାଲିଲା ଆଉ କଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତାକୁ କେମିତି ଗୋପାଳନଟା ଆଗକୁ ଯିବ, ସେ ଉପରେ ତ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ? ଗୋପାଳନର ଲାଭ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ପତ୍ର ମୂଳ ଖାଇବେ। କଞ୍ଚା ପତ୍ର ଗଛ ନ ଖାଇଲେ ସେମାନେ, ଗାଈ ଯଦି ଘାସ ନ ଖାଇବ, ଗାଈ ଯଦି ବାହାରକୁ ଚରିବାକୁ ନ ଯିବ, ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଗାଈ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚରିବା, ଗୋଚର କଣ ଆଉ ଅଛି? ଗୋଚର ବି ସବୁ ଏନକ୍ରୋଚ ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ସାରା ଗୋଚର ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଖାଲି ଜବରଦସ୍ତ କ୍ଷୀର ଆଦାୟ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ ମେଡିସିନ ଦେଇ ବଢେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଗାଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ମିନେରାଲ୍ସ ଦରକାର, ମେଡିସିନ ଦରକାର। ମିନେରାଲ୍ସ ତ ସବୁ
ସବୁଦିନ ଦରକାର ମିନେରାଲ କ୍ୟାଲସିୟମ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। କାରଣ ଗାଈଙ୍କର ରହିବା ଜାଗା ବା ବାସସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୁହାଳ ସେଇଟା ଯଦି ହାଇଜେନିକ ହବ ଗାଈଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ମଣିଷ ଯେମିତି ସେମାନେ ବି ସେମିତି ସେମାନେ। ଗୋମାତା ତ ଆଉ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ନା। ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛେ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମର। ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାଳର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଗୁହାଳ କେମିତି କଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କି ଔଷଧ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ରେଗୁଲାର ତ ଟୀକା ଦିଆ ହୁଏ, ରେଗୁଲାର ଗାଧେଇ ଦିଆଯାଏ, ପଙ୍ଖା ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମଶା ଡାଁସ ବେଶୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଲିକ୍ୱିଡ ବି ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ହଁ ହଁ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଧୂଆଁ ବି ଦିଆ ହୁଏ, ଧୂଆଁ ବି ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଖରା ଦିନେ ତ ଦିଆ ହୁଏନି, ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିବା ଦରକାର, ନ ବୁଝିଲେ ସେ ନିହାତି ବିଗିଡି ନିହାତି ଯିବେ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଗକୁ ଆହୁରି କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆକୁ ଆଉ ବଢେଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନୁ, ଆକୁ ଆଚ୍ଛା। ଟିକେ କମେଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କାରଣ ଆମର କ୍ଷୀରର ପଇସାଟା ସେଠି ଆମେ ପାଉନା। ଆଚ୍ଛା। ଲିଟର ବଡ଼ ଜୋରେ 30 ଟଙ୍କା 35 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ବଡ଼ ଜୋରେ, ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଇପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆମେ ତ ସେଠି ବିକ୍ରି କେବଳ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ବିକ୍ରି ତ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ମିଲ୍କ ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ? ନାଇଁ ମିଲ୍କ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସିଷ୍ଟମରେ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି 10 ଦିନରେ 20 ଦିନରେ ପଇସା ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ବିଷୟରେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗାଁରେ ସବୁ ରହିଛି, ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଁରେ କଣ କାମ କରନ୍ତି? ନିଜର ପଇସା ତାଙ୍କ ଇଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରି ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ପଇସା ସେଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଗାଁର ଉପକାର କରିବା କଥା ଆମେ କୋଉଦିନ ଶୁଣିନୁ। କେବେ କେବେ କିଏ ଆସିବ ଯଦି କହିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ କାରଣ ଗାଁର ଉନ୍ନତିରେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ, ଏଇ କଥା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୋପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ ସହିତ ଗୋପାଳନ କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୋର କହିବାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଫାଲତୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଅଳସୁଆମୀ ଛାଡ଼ି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ସେମାନେ ଯଦି ଗୋପାଳନ କାହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି ଚାଷର ଲାଭ ରହିଛି ଟିକେ ଯତ୍ନର ସହିତ କଲେ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ଏଇ ମହୁ ଚାଷ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା, ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ମହୁ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ଗୁଆ ଗଛ ତ ବାତ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୁଆ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗୁଆ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ଗୋଲମରିଚ ଗଛକୁ ଲଗେଇବେ, ଗୋଲମରିଚ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ at a time ଦିଟା ହେଇଯିବ। କାରଣ ଗୋଲମରିଚ କେବଳ ଲଟେଇବା ଦରକାର ତ, ଆଜ୍ଞା ଗୁଆରୁ କିଛି ଲାଭ ଆସିଲା, ଗୁଆ ବି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବନି ଗଛ, ଗୋଲମରିଚ ବି ଉତ୍ପାଦନ ହବ। ଗୋଲମରିଚ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ବି କିଛି କମ ନାହିଁ, ଟିକେ ତା ଦେହରେ ପରିଶ୍ରମ ବି ବିଶେଷ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବଗିଚାରେ ଗୋଲମରିଚ ପାଖାପାଖି କୁଇଣ୍ଟାଲ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବି ଆମଦାନୀ ହେଇଯାଇ ପାରିବ। କିଲୋ 600 ଟଙ୍କା 700 ଟଙ୍କା ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବେ, ଜଣେ ଲୋକ ଭଲରେ କି ଚଳିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଅଳସୁଆମୀ ନ ଦେଖେଇ ଆଜ୍ଞା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିକିରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାରତର ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆମର ଦେଶ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯୁବଶକ୍ତି ଆଗେଇଲେ ଆମ ଦେଶ ଆଗେଇବ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମର ବୈଠକୀ ଘରକୁ ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆପଣ ଏତେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଓକିଲାତିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବାଃ, ନାଇଁ ମହାଶୟ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ବାଝେଇକି କହିଲେ। ହଁ, ଓକିଲାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଶନିବାର ରବିବାର ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଭାଉଜ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବଢିଆ, ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ତ ତମେ ଭୁଲେଇ ଦେଲ। କଣ? ମୋ ବାଇରେ ଯୋଉ ଗାଈ ପଶିଛନ୍ତି ସେ ଓହୋ, ଗୋରୁ ଗାଈ କଥା ଆଉ କଣ? ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସେ ବାଇରେ ବୁଲୁଥିବ। ମଲା ମୋର ଯୋଉ ନୋକସାନୀ ହେଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଗୋମାତା କାହାର ଋଣ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଓ ତେବେ ଗଲା କଥାଟାକୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କରିଦଉଛ। ହଉ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମ କଣ ମାଳ ଅପା ଆଜ୍ଞା ହଁ ପନିର ଗଣ୍ଡିଏ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଭୁରି ଭୋଜନୀଟିଏ ହବ। ମୋର ତେଣେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ଶୁଣିକି ଉଠିକି ଯିବା। ପାଣିପାଗ ହଁ ହଉ।